In last lecture, we have seen the problem number 1 based on the RC coupled amplifier. So this is the second problem. In this problem, they are given two-stage RC coupled amplifier given below. Determine input resistance, individual current gain means कुठला फाइंड करावं लागणार आहे आपल्याला करंट गेन तुमचं AI1, AI2. Okay. Then overall voltage gain in normal scale, that is AV, and GV, overall voltage gain in decibel scale. Okay. So here they have given the value of HFE. HFE is equal to 50 forward current gain. HI is equal to 1.1 kilo ohm. Input impedance is the 1.1 kilo ohm. Also draw the hybrid equivalent circuit for given two-stage RC coupled amplifier. Okay. So this is the problem. So this is the circuit diagram. Okay. So according to this circuit diagram, we have to find out the current gain for individual stage. Then we have to find out overall voltage gain AV in normal scale and overall voltage gain in decibel scale, that is GV. So in this circuit, they have given the value of voltage divider resistance for the first stage R1 and R2 is equal to 50K and 10K. RC1 is equal to 2 kilo ohm. RE1 is the emitter stabilizing resistor for the first stage and its value is 1K. R3 and R4 is same, that is 50K and 10K. RC2 and RC1 is same. RE1 and RE2 is same. Okay, so by using these values, we have to find out the values of AV, GV, and AI1, AI2. Okay. So to find out the parameters, we know the equation. Okay, equation for the overall voltage gain for the first stage, that is stage number 1. Already we have seen the general equation for the overall voltage gain. General equation for the overall voltage gain काय सांगताय? Minus HFE into RAC divided by R parallel HI. So here in AV1, HFE means HFE1 for the stage number 1. Okay, so here in stage number 1, forward current gain is the minus HFE1 in bracket RAC. RAC means is the parallel combination of collector load resistance and load of second stage किंवा जे पहिल्या स्टेजला लोड आहे RAC means parallel combination of collector load resistance and output load. So the input resistance is of second stage. Input resistance of second stage is R3 parallel with R4 is act as a load for the first stage. So RC1 is the collector load resistance for the first stage. So RC1 parallel with R3 parallel with R4 means here, if you see the diagram, this RC1 is the collector load resistance for the first stage, and this R3 and R4 act as load for the first stage. Okay, this is the collector load and this is the load for the first stage. So parallel combination of this RC1, then R3 and R4 is known as RAC for the first stage. Okay, so in numerator, what is the final equation? Minus HFE in bracket RAC1 parallel R3 parallel R4. In denominator, general equation, actual equation is that RS is the source resistance plus R parallel HI. But here, for the ideal condition or for approximation, we will neglect the value of RS. The approximate value of RS is 50 ohm. So for the ideal purpose or approximation purpose, we can neglect the value of RS. So in denominator, remaining term is the R parallel HI. Okay. So HI is the input impedance and we know the value of HI. So we have to find out the value of R parallel with HI. So R means parallel combination of R1 and R2. R is the parallel combination of R1 parallel R2. Okay. So by putting these all values, so what is the final equation for AV1?
minus HFE1 in parallel in bracket RC1 parallel R3 parallel R4. Denominator R1 parallel R2 is the parallel combination of R, then parallel with HI. So we know the values of all the components. पॅरामीटर सगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. बाय पुटिंग ऑल द व्हॅल्यूज आपण काय करायचंय A1 फाइंड करायचंय. HAP किती दिले त्यांनी 50. HAP is the 50 for both the stages. Okay, so we have to find out the value of AV1 by putting all the values. So put here HF is equal to 50, then RC1 2K, then R3 50K, then R4 10K. Okay, so then R1 50K, R2 10K, and HI is 1.1K. They have given the value, I think. The value of HI is given, that is 1.1K. Okay, so by putting all the values, we have to find out the value of AV1. So find out the value of AV1. minus 82. Minus 82. 82. आलंय का तिथलं बघून सांगितलं? आलंय मॅम, आलंय सर. Okay, this is the answer of overall voltage gain for the first stage. Okay, then next, to find out the overall voltage gain of second stage or the voltage gain of second stage, at the time of find out the voltage gain of second stage, in the second stage they have not given the load for the second stage. The RL दिलेलं नाही तुम्हाला second stage मध्ये. Okay, they have not given the load for the second stage, so we can here assume the load. किंवा जर आपण म्हटलंय तर load RL is not given, stage first and second are the same, so we can consider input resistance of third stage act as a load to the second stage. जर आपण म्हटलं पहिली स्टेज आणि दुसरी स्टेज सेम आहे, तिसरी स्टेज पण सेमच असणार, चौथी पण सेमच असणार, तर काय म्हणणार तिसऱ्याचं इनपुट रेजिस्टन्स जे आहे ते दुसऱ्याला लोड म्हणून ऍक्ट होणार आहे, ही एक कंडिशन आहे. म्हणजे जर सेम असेल तर जे पहिल्याला इनपुट रेजिस्टन्स आहे, जे दुसऱ्याला इनपुट रेजिस्टन्स आहे, तेच तिसऱ्याला इनपुट रेजिस्टन्स पण असणार आहे, बरोबर. त्यामुळं जे तुम्ही इथं R3 आणि R4 घेतलं होतं, सेम तुम्ही R5 आणि R6 च्या पण व्हॅल्यू घेणार. म्हणजे R3 आणि R4 किती होतं, 50K 10K. R1 आणि R2 किती होतं, 50K 10K. सेम इथं जर तिसरी स्टेज असली असती आणि सेम व्हॅल्यूज असली असती तर R5 आणि R6 किती आला असतं, 50K आणि 10K. सो द इनपुट रेजिस्टन्सेस ऑफ थर्ड स्टेज ऍक्ट ॲज द इनपुट फॉर द इनपुट रेजिस्टन्स थर्ड ऍक्ट ॲज अ लोड फॉर द सेकंड स्टेज. जे काय होणार मग इथं, जे थर्ड स्टेजचं इनपुट आहे ते दुसऱ्या स्टेजला लोड म्हणून ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे काय होणार, जर ते लोड म्हणून ऍक्ट झालं तर AV1 इज इक्वल टू AV2. दोन्ही सेमच असणार ना, कारण पॅरामीटर बाकीचे सेमच आहे. बघा R3 R4, इथं RC2 RE2, आणि जर आपण इथं R5 आणि R6 घेतलं, इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ थर्ड स्टेज इज ऍक्ट ॲज अ लोड फॉर द सेकंड स्टेज. सगळे पॅरामीटर सेम होणार. सो द गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज अँड गेन ऑफ सेकंड स्टेज विल बी सेम. ही जर कंडिशन कन्सिडर केली तर. आणि जर इथं तुम्हाला लोड रेजिस्टन्स दिलेला नाही आणि इफ यू अज्युम द लोड रेजिस्टन्स RL इज इक्वल टू 1K, इथं जर RL 1K अज्युम केला तर तुमचं AV2 ची व्हॅल्यू बदलेल. पण फॉर द इझी पर्पज वी कॅन अज्युम दॅट if the load resistance is not given, then we can consider that input resistance of the next stage is act as a load for the previous stage. म्हणजे इथं लोड दिलेलं नाही म्हटल्यानंतर आपण काय करणार, पुढच्या स्टेजचं जे इनपुट रेजिस्टन्स आहे ते प्रिव्हियस स्टेजला लोड म्हणून ऍक्ट होतं असं म्हणतो, आणि पुढची स्टेप सेम ॲज प्रिव्हियस स्टेज म्हणतोय. म्हणून इथे जी तुमची R3 आणि R4 ची व्हॅल्यू असणार आहे, सेम व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, लोड म्हणून असणार आहे. AV1 इज इक्वल टू AV2. दोघींची व्हॅल्यू सेम आली, -82. सो AV किती येणार मग, AV इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2. आता त्यानंतर किती येते बाबा, AV इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2 फाइंड करा. AV इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2. -82 इंटू -82 म्हणजे प्लस येणार, फक्त 82 इंटू 82 किती येते बघा, फाइंड द व्हॅल्यू. What is the answer? Hmm. 82 multiplied 82. 1704. Okay. This is the voltage gain in normal scale. Find the voltage gain in decibel scale. Decibel scale मध्ये कसं find करणार, 20 log of AV to the base 10. Find out.
फाइंड आउट करा. इन डेसिबल स्केल किती आला? थोडीच आन्सर इन डेसिबल स्केल ऑफ व्होल्टेज गेन 20 log of AV to the base 10. AVची व्हॅल्यू किती आली? 1704 ही नॉर्मल स्केल. इन डेसिबल स्केल 20 log of 1704 to the base 10. Please answer. फाइंड करा कोणीतरी. मिनल येस सर. फाइंड केलंय? नाही सर. कॅल्सी नाही का तुमच्याकडे मग? शिवानी सर 64.62. 64.62. अजून कोणाचं आलंय का? माझ्याकडे आन्सर नाही इथं. 64.62 dB. येस सर, माझं आले. ओके ठीक आहे. ओके करेक्ट. सो GV इज इक्वल टू 64.62 dB. म्हणजे काय केलं आपण? AV1 फाइंड केला, AV2 फाइंड केला, देन वी हॅव फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ AV. AV म्हणजे काय? AV इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2. ओके. So this is the value of voltage gain in normal scale. From this value of voltage gain, we can calculate the value of voltage gain in decibel scale. GV is equal to 20 log of AV. ओके. म्हणजे पहिली स्टेप पण 2 स्टेप आपण फाइंड आउट केल्या. आता आपल्याला काय करायचंय? करंट गेन. पण ऑलरेडी त्यांनी करंट गेन दिलेलं आहे की 50 आहे म्हणून सांगितलं HAP. म्हणजे बोथ फॉर बोथ द स्टेजेस AI1 is equal to AI2 is equal to 50 is the value in normal scale. ओके. आता त्यांना काय सांगितलं? करंट गेन इन डेसिबल स्केल. करंट गेन डेसिबल स्केल मध्ये कसं फाइंड करणार? मग 20 log of 50 to the base 10 is equal to 34 dB. किती दिले बघा. करंट गेन इन डेसिबल स्केल इज इक्वल टू 20 log of 50 to the base 10 is equal to 34 dB. नॉर्मल स्केल मध्ये 50 आहे, डेसिबल स्केल मध्ये फक्त काय करणार? 20 log of 50 करणार टू द बेस 10. ओके. आणि लास्ट स्टेप त्यांनी काय सांगितली? हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ करा. आपण ज्यावेळेस इक्विव्हॅलेंट सर्किट मेथड बघितली होती त्यामध्ये हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं होतं. ओके. त्याचप्रमाणे इथे 2 स्टेज, जसं आपण सिंगल स्टेजचं बघितलं होतं तसं फक्त 2 स्टेज साठी ड्रॉ करायचं. मग हायब्रिड मॉडेल मध्ये काय येणार? मग इथं लेफ्ट साइड लाईन, लेफ्ट साइड व्होल्टेज सोर्स दॅट इज VS, सोर्स रेजिस्टन्स RS as it is. B1 is the terminal base terminal of first stage. C1 is the collector terminal of first stage. E1 is the emitter terminal of first stage. Okay. I1 is the input current for the first stage. IC1 is the output current of first stage. HIE1 is the input resistance of first stage. Then HFE1 is the forward current getting for the first stage. RAC1, R is the parallel combination of R1 and R2. सेम परत इकडे ड्रॉ करायचं. B2, C2, E2. परत R म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशन R3 आणि R4, HIE2, HFE2 आणि RAC2. दिस इज द हायब्रिड मॉडेल फॉर द 2 स्टेज अँप्लिफायर. आपण ते बघितलं होतं इक्विव्हॅलेंट सर्किट मेथड मध्ये हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ कसं केलं होतं ते. काय केलं होतं? बाकी अप्लाइंग केबल टू द लेफ्ट साइड, जे स्टँडर्ड 2 इक्वेशन आहेत त्या 2 इक्वेशन मध्ये जे पहिल्या इक्वेशन वरून आपण जर त्याला केव्हीएल अप्लाय केला लेफ्ट साइडला तर हे लेफ्ट साइडचं सर्किट येणार. आणि राईट साइडला जर KCL अप्लाय केला ऍट दिस पॉइंट, ही जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटला तुमचा कुठला करंट आहे? IC1 हा कलेक्ट आउटपुट करंट आहे. IC1 इज इक्वल टू HFE1 इंटू IB1 प्लस ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट. ओके. मग हे बाय अप्लाइंग KCL ऍट द राईट साइड, बाय अप्लाइंग KVL ऍट द लेफ्ट साइड, वी कॅन ड्रॉ द हायब्रिड मॉडेल फॉर द डिझाइन ऑफ एम्प्लिफायर. आणि हे फक्त आपण 2 स्टेज साठी ड्रॉ केलेलं आहे. जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट मेथड आपण बघितलं होतं. इन द इक्विव्हॅलेंट सर्किट मेथड वी हॅव ड्रॉन द हायब्रिड मॉडेल फॉर द सिंगल स्टेज. हियर वी हॅव ड्रॉन द हायब्रिड मॉडेल फॉर द 2 स्टेज. ओके. So this is problem number 2. Then take this problem number 3rd. There is 2 stage RC coupled amplifier shown in figure as corresponding parameter R as a assignment. हे जो थर्ड प्रॉब्लेम आहे तो असाइनमेंट म्हणून तुम्ही घ्या. हे सॉल्व्ह करा. तुम्हाला ते सेम प्रॉब्लेम आहे. इनपुट रेजिस्टन्स आउटपुट रेजिस्टन्स दिले त्यांनी. इंडिव्हिज्युअल अँड ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन तुम्ही फाइंड करा. इनपुट रेजिस्टन्स आउटपुट रेजिस्टन्स तुम्हाला इक्वेशन माहिती आहे. RI's इक्वेशन काय आहे? आपण बघितले 4 इक्वेशन. वी हॅव सीन द इक्वेशन for the input resistance, for the output resistance. Output resistance means RAC. Input resistance means RI. RI is equal to काय इक्वेशन आहे बघा. इक्वेशन आपण दिलेलं आहे RI चं पण. काय इक्वेशन आहे RI चं? What is the equation for RI? We have seen the 4 equation. Input resistance, output resistance, then voltage gain and current gain.
परत एकदा बघायचं दाखवतो मग. Input resistance, equation number 1, R is equal to source resistance Rs plus R is the parallel combination of input resistance of first stage. That is R1 parallel R2 parallel. Hi is the input resistance of first stage. Okay, that is equation number 1. Then output resistance Ro is equal to Rc parallel RL. Okay, then overall voltage gain. This is the equation, final equation, minus HFE into RAC divided by Rs plus R parallel Hi. And the current gain AI is equal to HFE. आता आपल्याला आता जे प्रॉब्लेम आपण बघितला त्याच्यामध्ये HFE दिला होता, म्हणून HFE 50 होता, म्हणून आपला करंट गेन पण किती आला, 50 आला इन नॉर्मल स्केल. त्याच्यावरून आपण त्याचा डेसिबल मध्ये फाइंड केला. ओके, आता जो थर्ड प्रॉब्लेम आहे, यू कॅन टेक दॅट थर्ड प्रॉब्लेम ॲज असाइनमेंट प्रॉब्लेम. होमवर्क असाइनमेंट म्हणजेच होमवर्क साठी घ्या तुम्हाला तो. थर्ड आपण 2 प्रॉब्लेम बघितले, यू टेक थर्ड प्रॉब्लेम ॲज होमवर्क. ओके, सेम आहे, जो पहिले 2 प्रॉब्लेम आहे त्यासारखाच आहे. You all of you take this third problem as homework. Okay, and we will see the next problem. Okay, the input resistance find kele, output resistance find kele. Okay, then we will see the design problem. Right, on this problem number 4 is the design 2-stage RC coupled amplifier by providing individual stage gain greater than 100. Find overall voltage gain. Modify above circuit for overall voltage gain is 150. हा प्रॉब्लेम आपल्याला बघायचा आहे. ओके, तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलंय त्यांनी, डिझाईन करायचं. आता आतापर्यंत आपण काय बघितलं, पॅरामीटर फाइंड करण्याचं बघितलं. फाइंड आउट द व्होल्टेज गेन, फाइंड आउट द इनपुट रेजिस्टन्स, आउटपुट रेजिस्टन्स, करंट गेन. मीन्स फ्रॉम द गिव्हन व्हॅल्यूज वी हॅव फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ डिफरंट पॅरामीटर्स, म्हणजे व्होल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टन्स, आउटपुट रेजिस्टन्स. आता डिझाईन म्हणजे काय, कुठलीही व्हॅल्यू दिलेली नसणार. We have to find out all the components in the circuit of 2-stage amplifier. डिझाईन म्हटल्यानंतर सगळ्या कंपोनंटच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या, म्हणजे त्याची डिझाईन होऊ शकते. मी त्यानुसार डिझाईन 2-stage RC coupled amplifier फॉर प्रोव्हाइडिंग इंडिव्हिज्युअल स्टेज गेन ग्रेटर दॅन 100. त्यांनी काय म्हटले, 2-stage amplifier डिझाईन करा. कंडिशन काय म्हटली, इट शुड प्रोव्हाइड इंडिव्हिज्युअल स्टेज गेन ग्रेटर दॅन 100. म्हणजे 2 स्टेज अँप्लिफायर अशा तऱ्हेने डिझाईन करा की प्रत्येक स्टेजचा गेन हा 100 पेक्षा जास्त आला पाहिजे. म्हणजे AV1, AV2 शुड बी ग्रेटर दॅन 100. अशा तऱ्हेने तुमचा अँप्लिफायर डिझाईन करा. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. म्हणजे काय असणार आहे, ज्यावेळेस आपण कंपाऊंड फाइंड करणार, फॉर दॅट कंडिशन वी हॅव टू अज्युम दॅट AV1 अँड AV2 शुड बी ग्रेटर दॅन 100. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. देन फाइंड ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन. त्यानंतर ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन पण फाइंड करा म्हटले. ही एक प्रॉब्लेम झाला, ह्याच्यामध्ये एक सब प्रॉब्लेम झाला. आणि दुसरी कंडिशन काय दिली, मॉडिफाय अबाव सर्किट फॉर ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन इज 150. पहिल्यांदा काय म्हटलं होतं की प्रत्येक स्टेजचा जो गेन आहे तो 100 पेक्षा जास्त असला पाहिजे, त्यानुसार ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन फाइंड करा. दुसरी कंडिशन काय म्हटली त्यांनी की ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन 150 असला पाहिजे. फॉर दिस कंडिशन फाइंड आउट द कंपाउंड्स व्हॅल्यू. ओके, and they have given the value of biasing voltage VCC is equal to 20 volt and ICQ, question current, okay, is equal to 10 milliampere. Okay, in the design problem, first of all, we have to draw the only circuit of 2-stage amplifier. ही व्हॅल्यू परत इथं लिहिलेली आहे, व्हॅल्यू दिलेली नसते, हे फाइंड करायचे. म्हणजे पहिल्याला फक्त आपल्याला ते स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं. म्हणजे काय, RS, VS, CC1, R1, R2, RC1, RE1 लाईक दॅट. सगळे कंपोनंट नुसते तिथं ड्रॉ करून त्याचे कंपोनंट टाकायचे. व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड केल्यानंतर भेटते, ते फाइंड केल्यानंतर इथं पुट करायचे असते. Okay, at the time of design problem, first of all, we have to draw the structure of that 2-stage amplifier. म्हणजे फक्त स्ट्रक्चर त्याचं काय असेल ते डायग्राम काढून घ्यायची. किती काढून, त्यानंतर आता स्टेप वाईज स्टेप जाईल आपल्याला. पहिल्यांदा स्टेप नंबर 1. आता स्टेप नंबर 1 आपल्याला काय करायचंय, RE1 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. RE1 कुठे आहे बघा, इथं. दिस इज द RE1. RE1 ला आपण काय म्हणतोय, इमिटर स्टॅबिलायझिंग रेजिस्टर ऑफ स्टेज नंबर 1. पहिल्या स्टेजचा इमिटर स्टॅबिलायझिंग रेजिस्टर आहे. सो इन दिस प्रॉब्लेम, डिझाईन प्रॉब्लेम, आपल्याला काय करायचंय, RE1 फाइंड करायचं पहिल्यांदा. आता RE1 फाइंड करण्यासाठी आपण डिझाईन गाईडलाईन बघितलेल्या होत्या. ओके, डिझाईन गाईडलाईन मध्ये आपण काय बघितलं होतं, VCQ, व्होल्टेज बिटवीन, दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज द इमिटर टर्मिनल, दिस इज द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर Q1. व्होल्टेज बिटवीन दिस कलेक्टर अँड इमिटर टर्मिनल at Q point or at quotient point
or at operating point. त्याला तीन नाव आहे, क्वेश्चन पॉइंट, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट. ऑपरेटिंग पॉइंट is the point at which when the transistor is in active region and when we will get the faithful amplification. Means the Q point at which we'll get the maximum amplification. म्हणजे जे व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर आणि इमिटर जे असं व्होल्टेज आहे त्या व्होल्टेजला आपल्याला फेथफुल एम्प्लिफिकेशन भेटते. म्हणजे VCQ डिझाईन गाईडलाईन काय सांगते बघा इथं, अकॉर्डिंग टू डिझाईन गाईडलाईन आपण बघितली होती डिझाईन गाईडलाईन, व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर अँड इमिटर ऍट क्यू पॉईंट, म्हणून त्याला काय म्हटलंय VCQ. VCQ इज इक्वल टू बायसिंग व्होल्टेज डिवाइड बाय 2. हे स्टँडर्ड डिझाईन गाईडलाईन आहेत, 8-9 डिझाईन गाईडलाईन लक्षात ठेवा. VCQ इज इक्वल टू VCC बाय 2. ते 9 गाईडलाईन तुम्हाला जे लिहून दिल्या होत्या त्यामध्ये आहे VCQ इज इक्वल टू VCC बाय 2. आपल्याला त्यांनी VCC दिलेला आहे, किती आहे, 20 आहे. ओके, सो व्हॉट शुड द व्हॅल्यू ऑफ VCQ? VCQ किती येणार मग, VCQ इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 10 आलं. सो आय गॉट द व्हॅल्यू ऑफ VCQ इज इक्वल टू 10. ओके, देन VRE1 दुसरी डिझाईन गाईडलाईन सांगते VRE1. VRE1 म्हणजे काय, व्होल्टेज बिटवीन दिस RE1, ह्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे VRE1 इज इक्वल टू VRE1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ VCC. VCC किती आहे, 20 आहे. सो VRE1 इज किती, 20 डिवाइड बाय 10 म्हणजे 2 व्होल्ट झालं. ओके, and they have given the value of ICQ also. They have given the value of ICQ also. What is the value of ICQ? 10 milliampere. Okay, and already we have seen in transistor for the common emitter configuration, collector current आणि हा बेस करंट, हा इमिटर करंट. ओके, emitter current is equal to I is equal to IB plus IC, but the value of IB is very negligible or very small. That's why for the ideal purpose, we can neglect the value of IB, means we can say that collector current is approximately equal to emitter current. Okay, so we can say that emitter current IE1 is nearly equal to ICQ, or ICQ1 is equal to 10 milliampere. Okay, so we have to find out the value of RE1. RE1 is the resistance is equal to, आता हे रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचे RE1. म्हणजे हे फाइंड करत असताना ह्याच्यामधून जाणारा करंट आणि ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जर माहित असेल तर हे रेजिस्टन्स फाइंड करू शकता तुम्ही. ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे, VRE1. ओके, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टन्स इज द VRE1. द करंट फ्लोविंग थ्रू दिस रेजिस्टन्स इज द IE1. पहिल्या स्टेजचं तुमचं पहिली स्टेज आहे त्यामधून फ्लो होणारा जो करंट आहे तो काय, इमिटर करंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, दॅट इज द IE1. जर मला IE1 माहित असेल आणि VRE1 माहित असेल, आय कॅन इझिली फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ RE1. आपण VRE1 तर फाइंड केला, कारण अकॉर्डिंग टू द डिझाईन गाईडलाईन ऑफ द डिझाईन ऑफ एम्प्लिफायर, VRE1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ VCC. म्हणजे 1/10 ऑफ VCC किती आहे, 20 डिवाइड बाय 10 म्हणजे तुमचं VRE1 किती आलं, 2 आलं. आणि ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट किती म्हटलं होतं आपण, IE1 इज इक्वल टू ऑर नियरली इक्वल टू ICQ. आउटपुट करंट आहे तुमचं इथला IE1 एवढा असणार आहे. सो RE1 काय येणार मग, RE1 इज इक्वल टू 2 व्होल्ट डिवाइड बाय 10 मिलीअँपिअर. कारण तुमचा ICQ म्हणजेच I1 किती आहे, 10 मिलीअँपिअर आहे आणि VRE1 किती आहे, 2 व्होल्ट आहे. 2 व्होल्ट डिवाइड बाय 10 मिलीअँपिअर इज इक्वल टू 200 ओहम. सो आय गॉट द स्टेप नंबर 1, RE1 इज इक्वल टू 200 ओहम. ती व्हॅल्यू तर पुट करायची, RE1 इज इक्वल टू 200 ओहम. पहिली व्हॅल्यू फाइंड झाली. In design of amplifier, we got the first value. RE1 is equal to 200 ohm. All of you got this step number 1? कसं फाइंड केले कळाले स्टेप नंबर 1? मामाने, शिवानी, हो सर. चव्हाण, औदुंबर, हो सर. श्रेया. येस सर. ओके, करा की. स्क्रीन व्यवस्थित दिसते ना? येस सर. हो सर, दिसते. ओके, डिझाईन प्रॉब्लेम एक समजला तर सगळे प्रॉब्लेम समज. 7 मार्काचा प्रॉब्लेम कंपल्सरी असतो, 100% एक प्रॉब्लेम असतो डिझाईनचा. वरचे पॅरामीटरच्या काही विचारत नाहीत, पण हा प्रॉब्लेम फिक्स असतो. इन द डिझाईन प्रॉब्लेम एम्प्लिफायर देर आर 7 स्टेजेस. स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अँड द प्रॉब्लेम इज फॉर 7 मार्क. एक स्टेज 1 मार्कला असते. आता फक्त आपण एक स्टेज बघितली. इन द फर्स्ट स्टेज वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू ऑफ RE1. डिझाईन म्हणजे काय की आपल्याला सगळे कंपोनंट दिले असते, त्या कंपोनंटच्या व्हॅल्यू फाइंड करायची असते. आता आपण कायची व्हॅल्यू फाइंड केली, RE1 ची. ओके, आता दुसरी स्टेज नंबर 2. इन द स्टेज नंबर 2 we will find out the value of R1 and R2.
कॅल्क्युलेशन ऑफ R1 अँड R2. R1 आणि R2 काय आहेत आपले? R1 अँड R2 आर द व्होल्टेज डिवायडर रेजिस्टर फॉर द स्टेज नंबर 1 और इज द इनपुट रेजिस्टन्स फॉर द स्टेज नंबर 1. बरोबर आहेत का? पहिल्या स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स आहेत. R3 आणि R4 दुसऱ्या स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स, R5 आणि R6 तिसऱ्या स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स आहेत, R7 आणि R8 चौथ्या स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स आहेत. आपल्याला त्याची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ओके, आता इथं पण परत काय सांगतोय आपण? फॉर बेटर स्टॅबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिझाईन गाईडलाईन करंट फ्लोविंग थ्रू द R2 रेजिस्टर इज गिव्हन बाय. आता डिझाईन गाईडलाईन भरपूर आहेत आपल्याकडे, 9 डिझाईन गाईडलाईन. तर डिझाईन गाईडलाईन काय सांगते? फॉर बेटर स्टॅबिलिटी द करंट फ्लोविंग थ्रू द R2 रेजिस्टर. तर बघा त्याने काय दिलं? IR2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ICQ. की तुमचा जो R2 रेजिस्टर आहे ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट, हा जो R2 रेजिस्टर आहे ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट जो आहे इट विल बी 1/10 ऑफ ICQ. ICQ दिला त्यांनी 10 मिली अँपिअर. म्हणजे ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट काय असणार आहे? R2 रेजिस्टर म्हणल्यानंतर IR2. IR2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ICQ. म्हणजे ICQ तुमचा किती आहे? 10 मिली अँपिअर. 10 मिली अँपिअर डिवाइड बाय 10 म्हणजे 1 मिली अँपिअर. आलं का बघा? 1 मिली अँपिअर. IR2 इज इक्वल टू 1/10 of ICQ. IR2 is equal to 10 milliampere divided by 10 म्हणजे IR2 is equal to 1 milliampere. Okay, then according to KVL we have to find करा म्हणता येते. आता इथे KVL अप्लाय करायचा फॉर दिस फर्स्ट लूप. ह्या लूपला KVL अप्लाय केला. ह्या लूपला जर KVL अप्लाय केला अँड वी विल कन्सिडर द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टर इज द VR2. ही R2 रेजिस्टर जो आहे याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप मी म्हणतोय VR2 आहे. आणि इथलं बेस टर्मिनल आहे, इथलं इमिटर टर्मिनल आहे. बेस आणि इमिटरचं मधलं व्होल्टेज काय असतं आपल्याला माहिती आहे? व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर इज द VBE. आणि पहिली स्टेज आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो? VBE1. म्हणजे इथं व्होल्टेज किती आहे? VR2. ह्याच्या अक्रॉस इथं किती येणार आहे? VBE1. आणि ह्याच्या अक्रॉसचं आपण आताच फाइंड केलंय. RE1च्या अक्रॉसचं किती आहे? VRE1. ओके, म्हणजे ह्या लूपला जर मी KVL अप्लाय केला बाय अप्लाइंग KVL टू दिस लूप, ह्या लूपला जर KVL अप्लाय केला बाय अप्लाइंग KVL टू दिस लूप, काय इक्वेशन येईल मग कोण सांगतंय? ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज VR2 आहे. व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर इज द VBE1 आहे. आणि व्होल्टेज अक्रॉस दिस RE1 इज द VRE1. बाय अप्लाइंग KVL टू दिस लूप, व्हॉट इज द इक्वेशन? मी सांगू शकताय? नाही सर, माझं RI2 म्हणजे मला नाही समजलं काय कसं केलंय. हा, IR2 जे आहे, IR2 काय म्हटले आपण? IR2 इज द करंट फ्लोविंग थ्रू द R2 रेजिस्टर. हे कळालं? हो सर. ओके, कारण नोटेशन नुसारच आपण नावं दिलेत. R2 हा तुमचा सेकंड रेजिस्टन्स आहे. पहिल्या स्टेजमध्ये 2 रेजिस्टन्स आहे इनपुट, एक R1 आहे, दुसरा R2 आहे. हे दोन्ही इनपुट रेजिस्टन्स आहेत. मला R2 मधून जाणारा करंट मी त्याला काय नोटेशन दिलंय? IR2. R2 मधून फ्लो होतोय म्हणून त्याला करंटसाठी I, आणि R2 मधून फ्लो होतोय म्हणून IR2. ओके, हे नोटेशन दिलं. मग जर तो R2 मधून फ्लो होतोय म्हणून त्याला IR2 म्हटलं, पण आपली डिझाईन गाईडलाईन काय सांगते? मी काय म्हटलं डिझाईन प्रॉब्लेम मध्ये? 30% अझम्पन्स आर अलाउड अँड वी हॅव टू कन्सिडर द स्टँडर्ड डिझाईन गाईडलाईन. डिझाईन गाईडलाईन आपण 9 देत, स्टँडर्ड डिझाईन गाईडलाईन वी हॅव गिव्हन द 9s. ते तुम्हाला 9 दिलेल्या ज्या डिझाईन गाईडलाईन आहेत तुमच्या त्या नोट्समध्ये आहेत. ओके, जर लिहून घेतले नसतील तर. डिझाईन गाईडलाईन काय सांगते? अकॉर्डिंग टू द डिझाईन गाईडलाईन द करंट फ्लोविंग थ्रू दिस R2 रेजिस्टर, ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट इट शुड बी 1/10 ऑफ ICQ. ह्याच्यामधून जो फ्लो होणारा करंट असतो तो ICQच्या 1/10 असतो, अशी डिझाईन गाईडलाईन स्टँडर्ड रूल सांगते. मग आपल्याला त्याने ICQ दिलाय, किती दिलाय? 10 मिली अँपिअर. बरोबर आहे का? इथं वरती बघा, ICQ इज इक्वल टू 10 मिली अँपिअर. मग IR2 काय येणार? IR2 इज इक्वल टू ICQ डिवाइड बाय 10. म्हणजे 10 डिवाइड बाय 10 म्हणजे किती झालं? 1 मिली अँपिअर. बरोबर आहे का? 10 मिली अँपिअर डिवाइड बाय 10 म्हणजे 1 मिली अँपिअर. IR2 ची व्हॅल्यू कशी आली कळाली? 1 मिली अँपिअर. हा, येस सर. कळलं? आता ही तर रेजिस्टन्स R2 आहे. मी काय म्हणतो? ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेजला मी नोटेशन काय देतो? VR2. ह्याच्या अक्रॉसच्या करंट, ह्याच्यामधून फ्लो होणाऱ्या करंटला मी नोटेशन काय दिलं? IR2. आणि ह्याच्या अक्रॉसच्या व्होल्टेजला नोटेशन मी काय देतो? VR2. V(R)(2). म्हणजे VR2 इज द व्होल्टेज अक्रॉस द R2 रेजिस्टर. म्हणजे मला इथलं रेजिस्टन्स व्होल्टेज माहिती आहे, VR2. आता हे तुमचं बेस टर्मिनल आहे. माझा एरो दिसतोय सगळ्याला इथं? हॅलो, येस सर. ओके. हे ट्रान्झिस्टर Q1चं बेस टर्मिनल आहे, हे इमिटर टर्मिनल आहे. व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर काय असतं? VBE. पण पहिली स्टेज आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो? VBE1.
म्हणजे इथं मी आरोजी फिरवते बघा इथं व्ही बी, इथं काय असणार आहे तुमचं व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर इज द VB1, म्हणजे ह्या 2 पॉईंटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VB1 आहे, R2 च्या अक्रॉसचं VR2 आहे आणि RE1 च्या अक्रॉसचं आत्ताच बघितले आपण व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द RE1 रेजिस्टन्स इज द VRE1. RE1 is the emitter stabilizing resistor of first stage and voltage drop across this RE1 resistor is the VRE1. म्हणजे हे कम्प्लीट लूप आहे, क्लोज्ड लूप आहे. आणि ह्याला जर केव्हीएल अप्लाय केला तर इक्वेशन काय होणार मग ह्या पॉईंट पासून माझा आरोग्य दिसतोय बघा इथनं उलट असं जावा माझं प्लस वरती आहे निगेटिव्ह खाली आहे. म्हणजे ह्या पॉईंट पासून जर मी गेलो तर काय होणार मग मायनस VR2 प्लस VB1 प्लस VRE1 इज इक्वल टू 0. म्हणजे मायनस VR2 कडे जर राईट साईडला घेतलं तर मग काय येणार VR2 इज इक्वल टू VB1 प्लस VRE1. बरोबर आहे का? बाय अप्लाइंग केबल टू दिस बेस्ड लूप काय इक्वेशन येणार मग VR2 इज इक्वल टू VB1 प्लस VRE1. कळलं का आता? हे दिस इक्वेशन VR2 इज इक्वल टू VB1 प्लस VRE1. म्हणजे ऍक्च्युअली केवळ अप्लाय केलं इक्वेशन कसं येणार आहे मायनस VR2 प्लस VB1 प्लस VRE1 इज इक्वल टू 0. पण हे मायनस VR2 आपण लेफ्ट साईडला घेतलं आणि हे राईट साईडला ठेवलं म्हणजे VR2 इज इक्वल टू VB1 प्लस VRE1. दिस इज द फायनल इक्वेशन बाय अप्लाइंग केवल टू दॅट बेस्ट लूप. आता कळालं सगळ्याला? ऑल ऑफ अंडरस्टूड? येस सर. येस सर. ओके. हा आता VRE1 तर आपण फाइंड केलं होतं. VRE1 किती होतं 2 व्होल्ट आताच फाइंड केलं होतं RE1 फाइंड करताना. वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ VRE1 इज इक्वल टू 2 व्होल्ट. आणि आता VB1 इज द व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर ऑफ ट्रान्झिस्टर. अँड आपल्याला माहिती आहे स्टँडर्ड रूल आहे तो डिप्लोमामध्ये पण झाला असेल. व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर इज 0.6 व्होल्ट वेन ट्रान्झिस्टर इज इन ऍक्टिव्ह रिजन. वेन ट्रान्झिस्टर इज इन ऍक्टिव्ह रिजन. बरोबर आहे. कारण आपण काय म्हणतोय ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय इट कन्सिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड बॅक टू बॅक. आणि PN जंक्शन डायोड जर आपण सिलिकॉन डायोड युज केला असेल इफ वी हॅव युज द सिलिकॉन डायोड इन द ट्रान्झिस्टर जे ट्रान्झिस्टर मध्ये 2 डायोड असते ते जर सिलिकॉन असतील किंवा सिलिकॉन ट्रान्झिस्टर युज केला असेल तर त्याचं जे बॅरियर पोटेन्शियल असते ते थेरोटिकल व्हॅल्यू किती असते 0.7 असते. बट आपण कट ऑफ व्होल्टेज किती म्हणतो 0.6 कारण ते इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट ॲट 0.6. म्हणजेच काय वेन ट्रान्झिस्टर इज इन ऍक्टिव्ह रिजन दॅट टाइम व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर ऑफ ट्रान्झिस्टर दॅट इज VBE अँड पहिली स्टेज आपण त्याला VB1 म्हणतोय म्हणजे VB1 इज इक्वल टू 0.6. आपल्याला त्याची बेसिक स्टँडर्डच आहे ते व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर ऑफ ट्रान्झिस्टर वेन ट्रान्झिस्टर इज इन ऍक्टिव्ह रिजन इज गिवन बाय द 0.6. म्हणजे आपल्याला VB1 माहिती आहे VRE1 माहिती आहे म्हणजे किती झालं आपलं VRE2 इज इक्वल टू 2.6 व्होल्ट. समजलं? VRE2 इज इक्वल टू 2.6. म्हणजे मला फाइंड काय करायचं होतं R2 फाइंड करायचं होतं. R2 फाइंड करण्यासाठी एवढं सगळं कुठं केलं R2 फाइंड R2 म्हणजे काय रेजिस्टन्स आहे. मग जर रेजिस्टन्स फाइंड करायचं असेल तर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज माहिती पाहिजे त्यामधून फ्लो होणारा करंट माहिती पाहिजे. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज फाइंड केलं आपण किती आलं 2.6 व्होल्ट आलं. VR2 फाइंड केलं आपण VR2 इज इक्वल टू 2.6. IR2 फाइंड केलं IR2 किती आहे 1 मिली एम्पियर. R2 फाइंड करू शकताय का सांगा बरं व्हॅल्यू R2 ची कशी फाइंड करणार मग VR2 माहिती आहे IR2 माहिती आहे R2 किती येणार तुमच्या समोर आहे VR2 इज 2.6 व्होल्ट IR2 इज 1 मिली एम्पियर. R2 कसं फाइंड करणार शिवानी? VR2 R2 कसं फाइंड करणार VR2 इज 2.6 व्होल्ट आहे IR2 1 मिली. हा VR2 डिवाइड बाय IR2. बरोबर VR2 डिवाइड बाय IR2 किती येते मग 2.6 व्होल्ट डिवाइड बाय 1 मिली एम्पियर. 1 डिवाइड बाय 1 केलं तर हा 2.6 K. 2.6 किलो ओम बरोबर आहे कारण 2.6 डिवाइड बाय 1 मिली म्हणजे 1 इंटू 10⁻³ कारण डिवाइड बाय 1 केलं तर काय फरक पडत नाही पण डिवाइड बाय 10⁻³ वरती 10⁻³ होणार प्लस होणार म्हणजे 2.6 इंटू 10⁻³ म्हणजे K म्हणजे आन्सर किती झाला R2 इज इक्वल टू 2.6 किलो ओहम. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ R2. आली कळाली R2 ची व्हॅल्यू कशी आली ती R2 इज इक्वल टू 2.6 किलो ओहम. देन अप्लाय केबल टू द इनपुट लूप. आता इथं जे काय भेटले बघा इक्वेशन काय लिहिली त्यांनी VCC इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2. हे बघा कुठं दाखवतो तुम्हाला
इथं आता आपण काय म्हटलं होतं, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R2 इज VR2. आता इथं कन्सिडर करूया व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 इज द VR1. जर मी हे VCC असं इथून एरो कुठनं फिरतोय बघा, VCC इथून असं आलो, परत R1 थ्रू, परत R2 थ्रू, इकडे खाली ग्राउंड आहे तुमची, आहे का ग्राउंड? सगळ्याला झाली ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड आहे. मी जर ही कन्सिडर केलं VCC VR1 VR2, त्याचं काय येणार मग अप्लाय केवळ टू दिस लूप. आता ऍक्च्युअली हे जे VCC असते आपल्या इथं, हे VCC आपण लिहिताना असं लिहिण्याची स्टाईल आहे. पण आता VCC लिहितोय म्हणजे त्याला काय एकच पॉईंट आहे का? VCC म्हणजे काय, ते आपलं बायसिंग व्होल्टेज आहे. बायसिंग व्होल्टेज म्हणजे काय, डीसी व्होल्टेज असते. डीसी व्होल्टेजला फक्त आपण काय फक्त पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करतो का? इथे दाखवताना सर्किट डायग्राम मध्ये दाखवण्याची स्टाईल तशी असते, VCC आहे म्हणजे काय, बायसिंग व्होल्टेज. बायसिंग व्होल्टेज म्हणजे काय, डीसी व्होल्टेज आहे. पण त्याला पण 2 टर्मिनल असणार आहेत ना, देताना आपण VCC फक्त एकच टर्मिनल देणार आहे का? नाही. म्हणजे त्याचं पॉझिटिव्ह आपण येतो, ज्यावेळेस आपण डीसी पॉवर सप्लायना ज्यावेळेस ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार, त्यावेळेस हे सर्किट जेव्हा डिझाईन करणार ऍक्च्युअल मध्ये, ह्या पॉईंटला आपण VCC म्हणजे डीसी व्होल्टेज, सपोज माझं VCC आहे, किती दिले, VCC 20 व्होल्ट आहे. मी डीसी पॉवर सप्लाय वरती मी 20 व्होल्ट सेट करणार, बरोबर. 20 व्होल्ट सेट केल्यानंतर त्याला पण 2 टर्मिनल असणार, एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल, एक निगेटिव्ह टर्मिनल असणार आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ह्या पॉईंटला जोडणार आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल कुठे जाणार, बाय डिफॉल्ट तो ग्राउंडला जोडणार आहे आपण निगेटिव्ह टर्मिनल. म्हणजे हा जो VCC आहे, इथं त्याचं खालच्या साईडला पॉझिटिव्ह आहे, वरच्या साईडला निगेटिव्ह आहे, ते निगेटिव्ह बाय डिफॉल्ट ग्राउंडला असते, बरोबर आहे का? दाखवलेलं नसते ते, बरोबर आहे. मग मी काय म्हणतोय, बाय अप्लाइंग केवल टू दिस इनपुट लूप, कुठला लूप, हा VCC R1 आणि R2. कारण R1 आणि R2 दुसरं पण टर्मिनल कशा जोडले, ग्राउंडला जोडले. जर आपण हे कन्सिडर केलं पूर्ण, म्हणजे इथं काय होणार आहे, VCC जे आहे त्या खालच्या साईडला इथं काय येणार, पॉझिटिव्ह येणार, वरच्या साईडला निगेटिव्ह येणार, आणि ते निगेटिव्ह पण असं ना, आपण असं जर जोडलं इथं असे ग्राउंडला खाली, तर एक लूप झाला ना तयार. बघा कुठली लाईन ही, R1 R2 VCC थ्रू तुमचा असं इथं खाली ग्राउंडला. मग ह्या लूपला जर केवल अप्लाय केला, बाय अप्लाइंग केवल टू दिस इनपुट लूप, काय होणार इक्वेशन आपलं मग, परत जर असं फिरायचं म्हटलं तुम्ही असं किंवा असं कसं पण फिरा, तर काय होणार, VCC इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2. कळालं का? बघा किती जणांना कळाले. ओके सर. समजलंय? येस हो. सर. म्हणजे काय होणार, बाय अप्लाइंग KVL to the input loop, voltage drop across R1 is the VR1, voltage drop across R2 is the VR2. So VCC is equal to VR1 plus VR2. ओके. आता आपल्याला VCC पण माहिती आहे 20 व्होल्ट आहे, VR2 आताच काढलाय आपण, किती आला होता बघा, 2.6 काहीतरी आलं होतं. एक साला. ओके. मग आता VR1 काढू शकतोय, मी काढू शकतोय, बरोबर आहे का? 3 व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला 2 व्हॅल्यू माहिती आहे, तर थर्ड व्हॅल्यू काढू शकतोय. VCC is equal to VR1 plus VR2. In that, we know the value of VR2 and we know the value of VCC. So I can easily find out the value of VR1. Okay, म्हणजे VR1 काय येणार, VR1 is equal to VCC minus VR2. VCC किती आहे, 20 minus 2.6. What is the value of VR1? 17.4. Okay, the value of VR1 is the 17.4 volt. But I have to find out the value of R1. मला R1 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके. R1 तुमचा रेजिस्टन्स आहे, इनपुट रेजिस्टन्स फॉर द फर्स्ट स्टेज R1 आणि R2 आहे. R2 फाइंड केला, R1 फाइंड करायचा आहे. तर R1 फाइंड करायचं म्हटल्यानंतर मला R1 मधून फ्लो होणारा करंट पण माहिती पाहिजे आणि R1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज पण माहिती पाहिजे. आता पहिल्यांदा आपण R1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज माहिती केलं, किती आलं R1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, VR1 इज इक्वल टू 17.4. बघा इथं आता हे फाइंड केलं आपण, आलं काय, VCC is equal to VR1 plus VR2. VR1 is equal to VCC minus VR2. VCC is 20, VR2 is 2.6. So VR1 is equal to 17.4 volt. Okay, I got the value of VR1, but I required the value of IR1 also. मला IR1 पण माहिती पाहिजे. ओके. आता IR1 फाइंड करण्यासाठी जर मी IR1 फाइंड केला, इथं बघा, इन दिस, to find out the value of IR1. IR1 काय म्हणतोय, IR1 is the current flowing through this R1 resistance. R1 मधून फ्लो होणारा करंट आहे. IR2 हा तुमचा R2 मधून फ्लो होणारा करंट आहे. आणि इकडं हे काय आहे, ट्रान्झिस्टरचं बेस टर्मिनल आहे. म्हणजे इथनं फ्लो होणारा करंट कुठला असणार, IB. आणि पहिली स्टेज आहे म्हणून त्याला आपण IB1 म्हणतोय. मग मी जर ह्या पॉईंटला, दिसतंय काय माझं, ह्या पॉईंटला जर KCL अप्लाय केला, किर्चॉफ्स करंट लॉ, इफ आय अप्लाइड किर्चॉफ्स करंट लॉ ऍट दिस पॉइंट, तर ह्या पॉईंटला IR1 तुमचा काय, इनकमिंग करंट आहे. IB1 तुमचा आउटगोईंग करंट आहे. IR2 तुमचा काय, आउटगोईंग करंट आहे. बाय अप्लाइंग KCL ऍट दिस पॉइंट, व्हॉट इज द इक्वेशन, सांगा. काय म्हटलंय मी, हिथून फ्लो होणारा करंट तुमचा IR1 आहे, तो इकडे येतोय, आणि हिथनं फ्लो होणारा करंट IR2 आहे, तो इकडे जातोय, आणि इथं पण IB1 असणार आहे. तुमचा बेस टर्मिनल म्हटल्यानंतर बेस मधून फ्लो होणारा काय असणार, IB1 असणार आहे. जर 3 करंट असतील, इथं तुमचा एरो ह्या दिशेने असणार, IB1 आउटगोईंग आहे,
IR2 आउट गोईंग आहे आणि IR1 इनकमिंग आहे. जर ह्या पॉइंटला इफ आय अप्लाय KCL that is Kirchhoff's current law at this point, what should be the equation? What is the Kirchhoff's current law? काय सांगतो Kirchhoff's current law? निखिल, Kirchhoff's current law. शिवानी, Yes, sir. सृष्टी, हा Incoming current is equal to outgoing current. बरोबर. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इज नोन ॲज किर्चॉफ्स करंट लॉ. बरोबर. आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ काय सांगतो? समेशन ऑफ ऑल द व्होल्टेजेस इन द क्लोज लूप इट शुड बी इक्वल टू 0. किंवा ह्याच्यामध्ये पण असं म्हणू शकता तुम्ही. आता इथं जे किर्चॉफ्स करंट लॉ आहे त्या पॉईंटला अप्लाय केला आपण. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट ऑर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट अँड आउटगोइंग करंट इट शुड बी 0. मग आता इथे बघा, तुमचं ही IR1 हा इनकमिंग करंट आहे, IR2 आउटगोइंग करंट आहे, IB1 आउटगोइंग करंट आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ्स करंट लॉ बाय अप्लाइंग KCL at this point, what is the equation? IR1 is equal to IB1 plus IR2. Yes, बरोबर. सो इन दिस इक्वेशन माझं इक्वेशन काय भेटलं? IR1 is equal to IR2 plus IB1. Okay, but in this equation IB1 is the base current, and already I have told for the approximation and for the ideal condition we can neglect the value of base current. कारण आपण काय म्हणतो इन ट्रान्झिस्टर, इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. पण बेस करंटची व्हॅल्यू व्हेरी स्मॉल असते, खूप कमी असते. त्यामुळे आपण काय करतोय, फॉर द अप्रॉक्सिमेशन और फॉर द आयडियल पर्पज वी कॅन निग्लेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ IB means base current. So according to this condition we can say that IR1 is approximately equal to IR2. म्हणजे IR1 is approximately equal to IR2 आणि IR2 मला माहिती आहे किती 1 मिली एम्पियर. सो IR1 is also 1 मिली एम्पियर. बघा, बाय कन्सिडरिंग आयडियल कंडिशन काय म्हणतोय मी इथं लिहिले बघा, बाय KCL at input loop IR1 is equal to IB1 plus IR2. So IR1 is approximately equal to IR2 is equal to 1 milliampere. By considering ideal condition, we can say that IR1 is equal to IR2 is equal to 1 milliampere. आणि मला ऑलरेडी VR1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे. VR1 किती होतं? 17.4. So R1 is equal to VR1 divided by IR1. So 17.4 volt divided by 1 milliampere. So the value of R1 is equal to 17.4 kilo ohm. बरोबर. And that value I have put it in the circuit. बघा, इथे सर्किट मध्ये तीनच व्हॅल्यू फाइंड केली आपण. RE1 किती आलं? 200 ओहम. R2 किती आलं? 2.6 किलो ओहम. R1 किती आलं? 17.4 किलो ओहम. सो दिस स्टेप नंबर 2 इज ओव्हर. पहिल्या स्टेप मध्ये काय केलं? RE1 फाइंड केला. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय केलं? R1 आणि R2 फाइंड केला. आता आपली डिझाईन गाईडलाईन अशी पण सांगते, द व्हॅल्यू ऑफ R1 इज नियरली इक्वल टू 5 or 6 टाइम द व्हॅल्यू ऑफ R2. बघा, ही पण डिझाईन गाईडलाईन आपली, मला वाटतं 7वी डिझाईन गाईडलाईन आहे. द व्हॅल्यू ऑफ R1 is the 5 or 6 times the value of R2. मग आता बघा, R2 ची व्हॅल्यू किती आहे? 2.6. 2.6 into 6 करा, 17.4 च्या नियर अबाउट येते बघा. म्हणजे ही व्हॅल्यू बरोबर आहे. म्हणजे हे तुमचं आन्सर बरोबर आहे का ते कसं क्रॉस व्हेरिफाय करायचं? जर तुमचा R2 चा आन्सर आला असतं 20K, R1 चा आला असतं 17.4K, आपलं कुठेतरी चुकलंय. तर स्टँडर्ड रूल काय सांगते? द व्हॅल्यू ऑफ R1 इज 5 or 6 टाइम्स द व्हॅल्यू ऑफ R2. आपली R2 ची 2.6K आली, R1 ची 17.4K आली. सो आवर आन्सर इज करेक्ट. Okay, so in the step number 1 we have calculated the value of RE1. In step number 2 we have calculated the value of R1 and R2. दोन स्टेप फाइंड झालेत आणि त्याच्यापैकी आपल्याला 2 मार्क आहेत. एका स्टेपला 1 मार्क. डिझाईन प्रॉब्लेम मध्ये 7 स्टेप आहेत आणि 7 मार्क आहेत. आणि कंपल्सरी आतापर्यंत प्रिव्हियस पेपर जर बघितले तर डिझाईन प्रॉब्लेम आला नाही असं एक पण क्वेश्चन पेपर नाही. मल्टी स्टेज अँप्लिफायर मध्ये प्रत्येक वर्षी डिझाईन प्रॉब्लेम असतो आणि त्याला 7 मार्क असते, फिक्स मार्क आहेत. नाही, एक प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजला तर तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम, डिझाईन प्रॉब्लेम आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर, डिझाईन प्रॉब्लेमवर डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर समजते. त्यामुळे एवढे स्लो घेते. एका लेक्चर मध्ये फक्त 2 स्टेप झालेत, कॅल्क्युलेशन ऑफ RE1, कॅल्क्युलेशन ऑफ R1 अँड R2. ही दुसरी स्टेप आहे. पहिली स्टेप RE1. अजून 5 स्टेप बाकी आहेत. इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द नेक्स्ट स्टेप. ओके, पहिल्या 2 स्टेप समजले सगळ्याला? RE1 कसं फाइंड करायचं आणि R1 आणि R2 फाइंड कसं करायचं समजले? येस सर. ओके, पुढच्या स्टेप बघा. नोट्स तुमच्याकडे दिलेल्या आहेत. पुढच्या स्टेप बघा. कळाले तर ठीक, नाही कळाले तर पुढच्या लेक्चरला मी घेणारच आहे.
Okay, for today we'll stop here. I have to take the attendance. I will stop the recording and then I will take the attendance.